Dear students, welcome to 5th class on trigonometry. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഡു സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ്. ആൻഡ് സോ ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് a sign formula. If small letter a, b, c are denoted to the sides of a triangle, and if capital A, B, C are its angles, then if R is the radius of the circle, we have the sign formula. That is, A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R. If one angle of the triangle is greater than 90 degree, that is, if it is obtuse angular triangle, at that time the formula has a slight difference. It will be like this then. Okay, it is A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin 180 minus C is equal to 2R, where here we have supposed angle C is greater than 90 degree. Now we are going to apply this formula in the problems. See the first question, or read the question. The figure shows a triangle and its a circumcircle. This one is a triangle and its a circumcircle is drawn. What is the radius of the circle? ഇനി ഈ സർക്കിളോടെ വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കായിരുന്നു. At that time we have to suppose there exists a circle, then we need to answer accordingly. Here this one is one side of the triangle. See, that is our A. Now this one is its opposite angle. This one is capital A, or this one is the angle. ഇവിടെ നേരിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. That is, A by sin A is equal to, we know A by sin of A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to, everything is 2R. Therefore A by sin A is also 2R. Okay, therefore we are asked to find out the radius of the circle, and so by directly applying we are going to get the diameter, and so we will get the radius. What about A here? It is 3 by sin 60 is equal to 2R. See, what about sin 60? We know it is root 3 by 2. 3 by sin 60 is root 3 by 2 is equal to 2R. And so it will be 6 by root 3 is equal to 2R. 2's on cancellation, so it will be 3. And this root 3 and 3 again on cancellation, it will be root 3. Therefore, root 3 is equal to R, or R is equal to root 3. R is equal to root 3. You can write this question and these steps in your notebook. ഇവിടെ ഈ സൈൻ ഫോർമുല ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, സൈൻ ഫോർമുലയെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻസർ. അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കൂടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഈ ഫിഗറിന് ഒന്നിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്, ഇവിടേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ആ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ തന്നെയാണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വിൽ ബി ദർ സംവെയർ ഹിയർ, ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ലൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അങ്ങനെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഈ പോയിന്റും ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ദിസ് വൺ ഈസ് നൗ ദി ഡയമീറ്റർ. ഈ പോയിന്റും ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് വൺ is the diameter, and so this one is a semicircle. This will be angle in a semicircle. We know angle in a semicircle is right angled. Okay, this angle is given us, this one is 60 degree, mean this angle is also 60 degree. Why they are 60 degree? If this one 60 degree, mean this one is also 60 degree. Why it is? ഇത് 60 ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് 60 ആവുന്നത് എങ്ങനെ? Because they are angles in the same arc. In other words, this arc make an angle at its alternate arc. These two are such two arcs. So therefore, these are angles made by this arc at its alternate arc. Therefore, they should be equal. If this one 60, this one will be 60. Okay, this 60 ആണ്, ഇത് 90 ആണ്, this will be 30. And so, if this side it is said this one is 3 cm, mean this 3 cm. Okay, നമ്മൾ
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രിയാണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്കറിയാം. വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ഓക്കെ, 60 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അറിയാം, അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റിന് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിന് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ സൈൻ ആണ്. ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദാറ്റ് വൺ, സൈൻ 60 ഈസ് ഈക്വൽ ടു sin 60 is equal to 3 by 2r is the diameter. Sin 60 we know it is root 3 by 2 is equal to 3 by 2r. 2's on cancellation. We can see root 3r cross multiplication. Root 3 into r is equal to root 3r is equal to 3. Therefore r is equal to 3 by root 3. 3 by root 3. 3 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനാണ് റൂട്ട് 3. therefore it is left root 3. therefore r is equal to root 3. സി ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം, നിർബന്ധമില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്താലും മതി. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Read the question. What is the circumradius of an equilateral triangle of sides 8 centimeters? We need to consider an equilateral triangle. It's a circumcircle is drawn. Its one side is 8 centimeter. What will be its radius? What is the circumradius? അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we will draw an equilateral triangle and it's a circumcircle. It will be like that. Okay, it is said its one side is 8 centimeter. This side is one side is 8 centimeter. Okay, this angle it is equilateral triangle, therefore 60 degree will be there. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാണ്. 8 by sin 60. 8 by sin 60 will be 2r. Okay, this 2 and 8 on cancellation it will be 4. Therefore 4 by sin 60 is equal to r. Okay, that is the circumradius. 4 by sin 60 we know it is root 3 by 2. Root 3 by 2 is equal to r. That is 4 into 2 by root 3 is equal to r. 8 by root 3 is equal to r. That is circumradius. R is 8 by root 3. Okay, you can draw such a figure and these steps in your notebook. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദി ഫിഗർ ഷോസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സർക്കിൾ എന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. സർക്കം എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ദി ഫിഗർ ഷോസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സർക്കിൾ. കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. കമ്പ്യൂട്ട് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ. ഹിയർ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദർ. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ അവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സർക്കിൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണും? ദിസ് വൺ ഈസ് എ സൈഡ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എ ആണ്. ദിസ് വൺ ഈസ് ആംഗിൾ എ. എ ബൈ സൈൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r എന്നുള്ള ഫോർമുല നമുക്കുണ്ട്. എ ബൈ സൈൻ A is equal to 2r. 2r it is A by sin A is equal to 2r mean here A is 4 by sin 70 is equal to 2r. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ആയല്ലോ. ഡയമീറ്ററോട് ആയില്ലേ? 2r is equal to diameter 2r is equal to 4 by sin 70. What about sin 70? From the table we will get the value. See the table. Sin trigonometric ratio table. Sin value, cos value, tan value. Here it is angles. Sin 70 ആണ്. 70 it is 70. 0.9397. 9397 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 0.94 ആക്കി റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. Therefore it is 2r is equal to 2r diameter is equal to 4 by 0.94. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കാണണമെന്നില്ല. നമുക്ക് 4/70 നിർത്തിയാലും മതി. ഓക്കെ, ഇതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ. ഓക്കെ,
About 2r, diameter of the circle that we have computed. Compute the diameter of the circle. Diameter is equal to 4 by 94 or 4 by 70. The answer. Compute the length of the other two sides of the triangle. മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് പറയാനാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? അങ്ങനെ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി ബൈ സൈൻ 60 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സൈൻ 60 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡിനെ ഒരു ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ബി എന്ന് പറയണമെന്നില്ല, അതിനെ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സൈൻ 60 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r, അതും 2r ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് പറയാലോ. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 60 ഇൻറ്റു 2r. ഓക്കെ, ബി ബൈ സൈൻ എ ബൈ സൈൻ എ 2r ആണെങ്കിൽ ബി ബൈ സൈൻ ബിയും 2r ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ബി ദിസ് വൺ ഈസ് അൺനോൺ ടു അസ്. ദറ്റ് ഈസ് ബി ബൈ സൈൻ 60 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r. 2r ഇപ്പോൾ നോൺ ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ദെർഫോർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 60 ഇൻറ്റു 2r. ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം സൈൻ 60 ഇറ്റ് ഈസ് √3/2 അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് 0.7666 എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു 2r. See, that is √3/2 into what about 2r? 4/94 അല്ലെങ്കിൽ 4/7 sin 70 എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, therefore it is 4/0.94. റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി. നൗ വി ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദിസ് സൈഡ്. എന്നപോലെ ഇതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ. അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടാണ്. സി ബൈ സൈൻ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ സൈൻ 50. സി ബൈ സൈൻ 50 ഓൾസോ വിൽ ബി 2r. Therefore c will be sin 50 into 2r. Okay, the remaining part is left to you. Sin 50 from the table you will get the value into 2r. 2r is 4/94. Okay, that part is left to you. Now we have got the answer of that question also. ഇനി നമുക്കൊരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഹോംവർക്കുകൾ തരാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദി പിക്ചർ ബിലോ ഷോസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഈ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സർക്കിളായി പോകാനുള്ള. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് തന്നത്. അതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 140 ഡിഗ്രി. വാട്ട് ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ? അങ്ങനെ എടുക്കണം. ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നുള്ള, വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നുള്ള. നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ 140 ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 40 ഡിഗ്രി. സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഉണ്ടാകും. ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് 140 ഡിഗ്രി 40 ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരാനുണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ വരാനുണ്ട്. ആ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൻ ആംഗിൾ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 40, ദിസ് വിൽ ബി 8. ദെർഫോർ 8 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ബൈ സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8/sin 40 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r എന്നായിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനൊന്നും വരക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർമുല. എ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ സി ബൈ സൈൻ 180 മൈനസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r. ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആ ചിത്രം ഒന്ന് പരിഗണിക്കാതെ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം. Therefore c here it is 8/sin 180 minus c, that is 180 minus 140 is equal to 2r. That is 8/sin 180 minus 140 will be 40 is equal to 2r. We are asked the radius of the circle. Therefore, this 2 and 8 on cancellation it will be 4. Therefore, r is equal to 4/sin 40. Okay, that is the radius of the circle. Sin 40 can be found from the table, and let us write that decimal number here. On reducing, we will get the radius of the circle. അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ലെറ്റ് us conclude the answer here. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയി തരാണ്. See the homeworks. These two are the homework for you. A circle is to be drawn passing through the ends of a line 5 centimeters long and
the angle on the circle on one side of the line should be 80 degree. What should be the radius of the circle? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും, ഒരു സർക്കിളിലെ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു കോഡുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള ആംഗിൾ 80 ഡിഗ്രിയാണ്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ? ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല, സോ ഈസി ഇറ്റ് ഈസ്. A regular pentagon is drawn with all its vertices on a circle of radius 15 centimeters. ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ. റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ വെർട്ടിസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇസ് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് പെൻഡഗൺ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റഫ് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാം. Have it done as homework. This one is homework for you. Have it done. And so let us conclude the class here. Thank you all.